नमस्ते छात्रों, मैं वंदनाबेन सोलंकी शुभम शाला परिवार की ओर से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 8वां काव्य है माँ कह एक कहानी, जेनी अंदर बाळक छे ए पोतानी माताने एक वार्ता कहेवा माटे कही रह्युं छे। तेने केवी वार्ता सांभळवी छे अने वार्तानो सार शुं छे ए आपणे आमां समजवानुं छे। सौप्रथम ए पहेला आपणे कवि परिचय जोईशुं। आ कविताना कवि छे मैथिली शरण गुप्त। जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश। एमनो जन्म है एम के 1886 में चिरगांव जे झांसी जिला अंदर आवे उत्तर प्रदेश झांसी जिला अंदर आवेलू जे चिरगांव नामनु जे गाम है त्यां थयो हतो। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि, बचपन से एटले के नानपणथी ज एने कविताओं में खूब ज रस हतो। अपनी कविता में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास। एम के एनी मोटा भागनी एने घणा बधा कविता संग्रह लखेला है। एम के पण एनी जे कई कविताओं छे एनी अंदर आपणा भारतीयनुं जे जनजीवन छे एम के एने समग्रता से समझने एने एम के पूरी रीते समझवा माटे थई अने बीजानी सामे रजू करवा माटेना एने प्रयासो करेला छे। आपणे भारत देशनी अंदर जे माणसोनुं जनजीवन केवुं छे, शुं एम के आपणा बधाना विचारो छे, शुं जीवनमां वधारे पड़तुं महत्व छे, एना बधा विषयનું જે કંઈ પણ રજૂઆત છે એ પોતાના કાવ્યમાં કરવા માગે છે। સાકેત ગુપ્તજી દ્વારા લિખિત મહાકાવ્ય। આ જે ગુપ્તજી છે मैथिली शरण गुप्त એને એક મહાકાવ્ય પણ લખેલું છે જેનું નામ સાકેત છે। મૃત્યુ સન 1964 में हुई। એનું મૃત્યુ છે એ 1964 માં થયું હતું। મારને વાલે से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई। આ कविता છે એની અંદર એમ કે મારવાવાળા કરતાં બચાવવાવાળા છે એ હંમેશા મોટા હોય છે એવું આપણને આ કવિતાની અંદર સાબિત કરવામાં આવેલું છે। આપણે જોઈએ છે ઘણી વખત શિકાર કરવા માટે આ વાર્તા એમ કે ઘણી વખત તમે પહેલાં પણ ક્યાંક કદાચ સાંભળેલી હશે કે એક પક્ષીને શિકારી છે એ મારે છે અને એ જે ઘાયલ થયેલું પક્ષી છે એ રાજાના હાથમાં આવે છે અને જ્યારે એ પોતે શિકારીને લેવા આવે ત્યારે રાજા એમ કહે છે કે આ પક્ષી એમ કે મારું છે કારણ કે મેં જીવ બચાવ્યો છે, જ્યારે શિકારી એમ કહે છે કે ના મેં શિકાર કર્યો છે એટલે આ પક્ષી મારું છે। एम के आवी सरस जे बात है ये आपने वार्ता द्वारा एम के कविता है ये आपने आपवामां आवेली छे। इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना का उल्लेख है। आ कविता है एनी अंदर गौतम बुद्धना नानपणनी एक घटना है एनो आपने उल्लेख करवामां आवेलो छे, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। जेनी अंदर एम के आज राजकुमार गौतम बुद्ध है एनो पुत्र जे राहुल है ए एम के यशोधरा ने पोते एम के राजकुमार सिद्धार्थनी जे कई जीवननी जे आ कई वार्ता है एने फरी पाछुं दोहरावानुं, फरी पाछुं कहेवा माटेनुं एम के पोते आग्रह करे छे। एनी माने एम कहे छे एने खबर ज छे के आ वार्तामां शुं छे, छतां पण एने आ वार्ता एटली गमे छे एटले एनी माने एम के पोते आ जे राजकुमार सिद्धार्थनी वार्ता छे ए फरी पाछो कहेवा माटे एनो आग्रह राखे छे। तो आ आपणे कवि परिचय हतो। हवे आपणे एम के आ कवितानी अंदर जे बाळक छे आपणे कीधुं गौतम बुद्धनो पुत्र राहुल ए पोतानी माता यशोधरा ने जे विनंती करे छे वार्ता माटे अने पछी जे एनी माता छे ए आ वार्ता करे छे जे पक्षीनी, शिकारीनी अने एक राजानी, तो एना द्वारा आपणने पण जीवनमां शुं शीखवा मळे छे अने शुं जाणवानुं छे ए विशेनी माहिती हवे आपणे आगळना काव्यमां जोईशुं। जो हवे आपणे काव्य समजीशुं, एक एक वाक्य वांचता जाशो अने समजता जाशो। माँ कह एक कहानी एटले जे राहुल है ये माता यशोधरा ने एम कहे कि माँ तू मने एक वार्ता कहे। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, एटले एनी माता है ए राहुल ने कहे कि शू ते मने तारी नानी समझी लीधी है, तो कि तू मने एम के वार्ता करवा माटेनुं कहे छे। करती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, एम कहे छे कि मने आ चेटी एटले के मने जे आ दासीओ छे एम कहे छे कि हाँ तू एम के मारी नानी नथी पण तू मारा नानीनी ज दीकरी छो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, एम के हाँ माँ तू ज मने के, एम के तू ज मने वार्ता के। लेटी ही लेटी एटले के सूता सूता तू ज मने वार्ता के। राजा था या रानी माँ कह एक कहानी, एम के एक राजा हतो के एक राणी हती तू मने आ वार्ता के। तू हठी मान धर मेरे, एटले एनी माता छे ए राहुल एम के छे के तू हठी मान धर एटले के तू मारो खूब ज जिद्दी दीकरो छे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन एटले के बगीचा में, एम के सांभळ हूँ तने वार्ता कहूँ छूं, एम के बगीचा में वहेली सवारे। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात एटले के पिताजी, भ्रमण एटले के फरी रह्या हता, एम के तारा पिताजी छे ए वहेली सवारे बगीचा में फरी रह्या हता। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि एटले के सुगंध, ज्यां वातावरणनी अंदर बधी ज बाजु सुगंध फैलायेली हती।
जहाँ सुरभि मनमानी एटले राहुल छे एनी माताने पूछे छे के जहाँ सुरभि मनमानी एटले शुं बधे सुगंध फैलायेली हती? हाँ माँ यही कहानी। एम के हाँ माँ हूँ तने आज वार्तानुं कहूं छुं, तू मने आज वार्ता के। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, एम के अलग अलग जातना बधी ज जातना फूलो खिलेला हता। झलमल कर हम हिम बिंदु झीले थे અને એમ કે વાતાવરણની અંદર ભેજ હતું, ભેજને કારણે એમ કે ફૂલોની જે પાખડીઓ હોય એની ઉપર ઝાકળના બિંદુ રેલાયેલા હતા। હલકે ઝોકે हिले મિલે થે લહેરાતા था પાણી, જ્યારે એમ કે પવનના હલકા ઝોકાઓ આવતા હતા, ધીમો ધીમો પવન વાતો હતો ત્યારે ફૂલની પાખડીઓ ઉપર જે આ ઝાકળના જે બિંદુ જે જામેલા હતા એનું પાણી છે એ લહેરાઈ રહ્યું હતું, એટલે કે પડી રહ્યું હતું। લહેરાતા था પાણી, હા હા यही कहानी। ફરી પાછો રાહુલ છે માતાને પૂછે છે કે લહેરાતા था પાણી, શું પાણી વહી રહ્યું હતું? એમ કે હા માં બસ આ જ વાર્તા, એમ કે હું તને આ જ વાર્તા માટે કહી રહ્યો હતો। ગાતે થે ખગ કલકલ સ્વરસે, ખગ એટલે કે પક્ષી, પક્ષીઓ છે એ બધાય કિલ્લોલ કરી રહ્યા હતા, પોતે પોતાના ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા। સહસા એક હંસ ઉપર છે, ત્યારે જ એમ કે એક હંસ છે એ ઉપરથી આવે છે। ગીરા બુદ્ધ હોકર ખગ સરસે, એમ કે એ છે એ ઘવાઈને ઉપરથી પડે છે। હુઈ પક્ષ કી હાનિ, અને એની પાંખો છે એ ઘવાયેલી દેખાય છે, એના પાંખોની અંદર ઈજા થયેલી દેખાય છે। એક પક્ષી છે એમ કે જ્યારે આવું સરસ મજાનું બગીચામાં સવારનું કુદરતી વાતાવરણ હતું, પક્ષીઓ ગાઈ રહ્યા હતા, ત્યારે જ એક હંસ છે એ ઉપરથી એમ કે પડે છે અને એની પાંખો છે એ ઘવાયેલી દેખાઈ આવે છે। હુઈ પક્ષ કી હાનિ, એટલે ફરી પાછો એ પુત્ર છે એની માતાને પૂછે છે કે શું એની પાંખો ઘવાઈ ગઈ હતી અને શું પાંખોમાં નુકસાન થયું હતું? કરુણા ભરી કહાની, એમ કે તો આ ખૂબ જ દુઃખદ ભરી કહાની છે। એમ કે આ હંસને બિચારાને જે વાગ્યું છે એના માટે આ બાળક છે એને દુઃખ વ્યક્ત કરે છે। ચોક ઉન્હોને ઉસે ઉઠાય, એટલે એને પિતાજી છે ત્યારે એમ કે બગીચામાં ફરી રહ્યા હતા, એ તરત જ એમ કે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને એ હંસને ઉપાડી લે છે। નયા જન્મસા ઉસને પાયા, જ્યારે એમ કે એની રક્ષા કરવા માટે એને ઉપાડી લે છે ત્યારે હંસ છે એને જાણે નવો જન્મ મળ્યો હોય એવું એને લાગે છે। ઇતને મેં આખેટક આયા, એટલી જ વારમાં જે આખેટક એટલે જે શિકારી છે જેને આ હંસને માર્યો હતો એ પોતે ત્યાં આવે છે। લક્ષ્ય સિદ્ધિકા માની, એટલે એ પોતે એમ કે જાણે પોતાનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કર્યું હોય એવા અભિમાન સાથે ત્યાં આવે। શિકારી છે એને પોતાને ગર્વ હોય છે કે જો મારું લક્ષ્ય એમ કે મેં જે કંઈ પણ નિશાનો કર્યો હતો એ સાચો ઠર્યો, એટલે પોતે આવા ગર્વ સાથે એમ કે હંસને લેવા માટે ત્યાં આવે છે। લક્ષ્ય સિદ્ધિકા માની, ફરી પાછું બાળક છે એની માને પૂછે છે કે શું એને પોતાનું લક્ષ્ય સિદ્ધ એમ કે પોતે જે કંઈ કર્યું હતું એ પોતાનું લક્ષ્ય સિદ્ધ કર્યું હોય એવું માનીને ત્યાં આવે છે। કોમલ કઠિન કહાની, એમ કે કોમળ પણ છે અને સાથે કઠિન એટલે કે કરુણાભરી પણ આ વાર્તા છે। માંગા ઉસને આહત પક્ષી, એ તરત જ આ ઘવાયેલું પક્ષી છે એ રાજા પાસે માગે છે। તેરે તાત કિંતુ થે રક્ષી, પરંતુ એમ કે એ જે શિકારી છે એ રાજા પાસે પક્ષી માગે છે પણ એમ કે તારા પિતાજી છે એ તો પોતે રક્ષી હતા, એટલે કે એનું રક્ષણ કરનાર હતા। તબ ઉસને જો થા ખગ ભક્ષી અઠ કરને કી ઠાની, એમ કે ત્યારે એ પોતે જે રક્ષી એટલે કે એની રક્ષા કરે છે એને આપવાની ના પાડે છે, ત્યારે જે આ ખગભક્ષી એટલે કે પક્ષીઓનો શિકાર કરનાર જે આ શિકારી છે એ પોતે એમ કે પોતાનો શિકાર મેળવવા માટે હંસને મેળવવા માટેની જીદ કરે છે। પોતે એમ કે પોતે એને લઈને જ રહેશે એવું ઠાની લે છે, એવું નક્કી કરી લે છે। હઠ કરને કી ઠાની, એમ કે બંને છે બંને વચ્ચે જીદ ઉપર આવી જાય છે। બંને ઓલા એમ કે છે કે મેં જીવ બચાવ્યો છે એટલે એ પક્ષી મારું છે, જ્યારે એક એમ કે છે કે મેં એનો શિકાર કર્યો છે ત્યારે એ પક્ષી મારું છે, એટલે બંને છે હઠ ઉપર ચડી જાય છે। અબ્બડ ચલી કહાની, એટલે રાહુલ છે એની માતાને એમ કે છે કે તો હવે આ વાર્તા છે એ તો હવે આગળ વધી ગઈ છે। હુઆ વિવાદ સદય નિર્દય મેં, બંને વચ્ચે વિવાદ થાય છે। સદય એટલે કે સારા હૃદયવાળો માણસ અને નિર્દય માણસ જેને જખમી કર્યો તો એવો માણસ, બેની વચ્ચે વિવાદ થાય છે। ઉભય આગ્રહી થે સ્વ વિષય મેં, બંને પોતપોતાના વિષય ઉપર એમ કે હઠ કરીને બેઠા હતા, બંને પોતાની જીદ પકડીને બેઠા હતા। ગઈ બાદ તબ ન્યાયાલય મેં, ત્યારે એની વાત છે એ ન્યાયાલય સુધી પહોંચે છે। સુની સભીને જાની, બધા વાત છે એ સાંભળે છે અને પછી એના ઉપર વાતને સમજે છે અને એના ઉપર વિચારે છે। એટલે ફરી પાછો રાહુલ છે એની માતાને પૂછે છે કે સુની સભીને જાની, શું બધા એમ કે વાત સાંભળી અને સમજી? વ્યાપક હુઈ કહાની, તો એમ કે આ વાત છે એ બધે જ ફેલાઈ ગઈ, એમ કે બધી જ બાજુ બધા વ્યક્તિઓને આ વાતની જાણ થઈ ગઈ। રાહુલ તું નિર્ણય કરીશ કા, એટલે એની માતા છે રાહુલને એમ કહે છે કે તું આ વાતનો નિર્ણય કર, એમ કે તું હવે મને તું જ કે આ બંનેમાં કોણ સાચું છે ને કોને એમ કે આ પક્ષી મળવું જોઈએ। ન્યાય પક્ષ લેતા હે કિસકા, એમ કે ન્યાયાલયમાં બંને જાય છે તો ન્યાય છે આ બંનેમાંથી કોનો પક્ષ લેશે, એમ કે બચાવનારનો લેશે કે મારનારનો લેશે। કહદે નિર્ભય જય હો જિસકા,
એમ કે તું નિર્ભય બનીને કોઈ પણ જાતની બીક વગર એમ કે તું કહી દે, જેનો જય થતો એમ કે જેનો એમાં વિજય થતો હોય, જેમાં જીતતું હોય એનું તું નિર્ભય બનીને કોઈ પણ જાતના ડર કે બીક વગર તું એનું કહી દે. સુનલું તેરી બાની, એની માતા એમ કહે છે કે હું આ તારા શબ્દમાં સાંભળી લઉં, એમ કે તે આ વાર્તા સાંભળી છે તો આ વાર્તામાંથી તે શું શીખવું છે એ હું આ તારા શબ્દમાં એમ કે આ ન્યાય સાંભળી અને સમજી લઉં. માં તેરી ક્યા બાની, એટલે બાળક છે એની માતાને પૂછે છે કે તો તારી શું એમ કે વાણી, તારું શું કહેવું છે. મેં સુન રહા કહાની, એમ કે હું તો વાર્તા સાંભળી રહ્યો હતો અને તારી ભાષાની અંદર એમ કે હું તો આ વાર્તા સાંભળી રહ્યો હતો, પણ તારું શું કહેવું છે. કોઈ નિરપરાધ કો મારે, કોઈ એમ કે નિરપરાધ જેનો કોઈ પણ જાતનો વાંક નથી, કંઈ પણ નથી, એવી વ્યક્તિને જો કોઈ નુકસાન પહોંચાડે, એને કોઈ મારે તો ક્યો અન્ય ન ઉસે ઉભારે, તો બીજી કોઈ વ્યક્તિ શું કામ એને ન બચાવે. કોઈ વાંક હોય, કોઈને માથાકૂટ કંઈ એવું હોય એમ કે અને મારતા હોય તો વસ્તુ જુદી છે, પણ જ્યારે સાવ નિરપરાધ વ્યક્તિ જેનો ક્યાંય કંઈ વાંક જ નથી, જેનું ક્યાંય કંઈ નામ જ નથી, એવી વ્યક્તિને જ્યારે કોઈ મારતું હોય ત્યારે બીજી વ્યક્તિ એને શું કામ ન બચાવે. રક્ષક પર ભક્ષક કો વારે, રક્ષક છે એ ભક્ષકને વારે છે, એને પાછો કરે છે. ન્યાય દયા કા દાની, ન્યાય છે એ હંમેશા બધાને દયા આપે છે, ન્યાય છે એ ક્યારેય કોઈને નુકસાન પહોંચાડતો નથી. એટલે ફરી પાછું બાળક છે એની માતા છે ને કહે છે ન્યાય દયા કા દાની, એમ કે શું ન્યાય છે એ દયાનો દાની છે, ન્યાય બધાને દયા આપે છે. તુને સુની કહાની, એટલે એની માતા છે એને પોતાના બાળક ઉપર ગર્વ અનુભવે છે ને એમ કહે છે કે ના સાચે જ તે આ વાર્તા સાંભળી છે, એમ કે તે આ વાર્તા છે સાચે જ તારા મગજમાં ને હૃદયમાં ઉતારી છે. એટલે આ વાર્તા પરથી એટલે કે જે કાવ્યરૂપી વાર્તા છે એના પરથી આપણને ખબર પડે છે કે હંમેશા એમ કે સાચું છે એનો વિજય થાય છે. ખોટાનું ગમે એટલું વ્યક્તિ સારી હોય પણ તમે જો કોઈને નુકસાન પહોંચાડતા હોય તો તમને હંમેશા એમાં હાર જ મળે છે.